जय जगन्नाथ जय गुरु राधे राधे। ये जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पवित्र भाववाणी को आम पाठ करुचे ता विषय किसी जानुचे पाठ करने सहित मो मन भीतर जी आसूची मुझे बुझीपार से हिसाब से मुझे कहूँ हुए तो मु कौन मो तो किसी नुहे मोटर आहरी भल भल भाव बहुत भल भाव बुझी पार अनेक ज्ञानी गुणी पंडित माने भी रही आमे तो से चरण रजक विषय नुहे तथापि गोटे अभिनव बा छोट प्रयास करुची जे कि ठाकुर कथा किछि मो निजे शुणा सहित आपण मान कर्णगोचर किछि भी हेउ एसबू भीतर देखा गले आमर भी मोर भी केतक जगार भूल अच्छी ठीक अच्छे एसबू भीतर देकर आम जाऊे कहीं मनीष मात्र कहीं भूल आम जदि ठीक होता तो आम क्यों कालू से प्रभु सहित मिसी सारता तथा कहीं आमको बारंबार जन्म नवाक पड़ू केवल भगवान से जो निष्काम प्रेम बा भगवान सेवा करिवार सुजोग भगवान सहित मिसी जीवार सुजोग को प्राप्त करने ठाकुर आमको बारंबार मातृगर्भ जन्म देउछन आमे आम इच्छा रे आसीचे आम इच्छा रे भी आसीने तांकर निर्देश रे ही आसीचे किंतु स्पेशली जिंस दिया जाउची कोन ना जीव को स्पेशल जिंस दिया जाय कर्म भागवत रे गोटे कथा कहैछि कर्मटी सुख दुख दाता संसारे अटे बलवंता। ठाकुर श्री अनुकूल चंद्र जो धराधाम को गुरु रूप में आसिले से राधाकृष्ण तत्व को शिक्षा देवा चाहिए जहा कले ए मनुष्यर उद्धार हो पार तो ए जीवर कल्याण हो पार तो ठाकुर से विषयटा को ही आमको शिक्षा देवाक आसिले किंतु से शिक्षाटा कौन हो गला ना मुख्य जाने व्यवहार नहीं से शिक्षार मुख्य छे से शिक्षाटा मुख्य छे माने पवना जो पवन भलिया कथा है आमे करूने आमे जदि सीटा कहिबा ताहले से कथा किछि मूल्य न थाए आमे करूचे आजिकल देखिबे आज्ञा जो सब बड़ बड़ सब देखिबे एडवर्टाइज दोछि जी केबे ता जीवन स्कूटी चलांती नहीं कार चले बुलुछंती सी एडवर्टाइज करछंती अमक स्कूटीटा किनिले भल हबो जे केबे चिप्स 12 मजा खाती नहीं से चिप्स रो 12 मजार एडवर्टाइज करछंती एटा ही खांतु एटा ही भल पिला को दियंतु एसबू कथा जे केबे हेले पार्टी रे केबे हेले मसला पान मसला पकांती नहीं सी एडवर्टाइज करछंती जे कि एटा ही खांतु एटा हो खाइले सुख अछि एसबू कथा चालुसी तापर आ गोटे कथा कोन ना सिद्ध नय मंत्र देय मरे मारे करे ही खेय ठाकुर कहले जे सिद्ध नुहे से मंत्र दबार अधिकार नहीं तापर मंत्र दबार अधिकार के मानक रहिला ना श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण श्रोत्रिय गुरु परंपरा रे थिबो ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति सब ब्राह्मण जे भगवान सहित तार एकनिष्ठ भाव थिबो सेमित देखिया गेले आमे समस्त ही से ब्रह्मा का पाखुर देखिया गेले पुराण जुग देखिया गेले से ब्रह्मा का पाखुर समस्त सृष्टि समस्त तो गोटे गोटे ब्राह्मण किंतु जहार ब्रह्मत्व थी भगवान पाखे पूर्ण भाव निजक समर्पित कर सी ही दीक्षा दवाई हकदार हो गुरु परंपरा गुरुंर नीति नियम कथा अनुसार चलुव जहाँकि शास्त्रानुमोदित कर्म करुव भगवान पाखे तार निष्ठा थी कूल सी गोटे ब्राह्मण होते अन्य जिते देले हबनी कहीं ना आमर जिते चारि भाग करागला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण जी शिक्षा दियंती समस्त देले हेई परिबने कहीं समस्त से भावटा आसी न थाए कहीं कहले कहीं कहबे भी ए कथा टॉपिक ऊपर ब्राह्मण मान को उच्चा करा जाउछ अन्य जाति मन नीच करा से उद्देश्य नहीं उद्देश्य होछ
ନା ତାଙ୍କର କେତେଟା କର୍ମ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର କେତେଟା କର୍ମ କରାଯାଏ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଆମର ସେସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେସବୁ କର୍ମ କରାଯାଇ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସିଏ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କଣ ନା ଖାଲି ପଇତା ପକେଇଦେଲେ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଗଲା, କର୍ମକାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନା ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଥିବ, ମଦ ମାଂସ ଖାଉନଥିବ, ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସିଦ୍ଧ ସିଏ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସିଦ୍ଧ ନୟ ମନ୍ତ୍ର ଦେୟ ମରେ ମାରେ ହିଁ କରେଇ ଖେ। ମୁଁ ନିଜେ କରୁନି, ମୁଁ କହିବି, ଲାଭ କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହବ ଟିକେ ରାଧା ରାଧା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ କହ, ନା ମୋ ପାଖରେ ସେସବୁର ସମୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଟପିକଟା ଆଜିର କଥା ଟପିକ ଅଛି। ଦେଖ, ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ରୋଗ କଣ ଜାଣିଛୁ? କହେ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ମୁଁ ଘର କଥା ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ, ମୁଁ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କଥା ସେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଦିଏ। ମୋ ପାଖରେ କଣ ସମୟ ଅଛି? କେତେ ଆଳସୀ ଦେଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ହରି ହରି କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ରାଧା ରାଧା କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହିବାକୁ ହୁଏ, ତୁମକୁ କିଏ ଖୁଆଉଛି ଭାଇ? ତୁମକୁ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କିଏ କରାଉଛି ଭାଇ? ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ନା? ନିଶ୍ଚୟ କରାଯାଏ। ତୁମର ସଂସାର ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ, ତୁମେ ହିଁ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରାଉଛ, ଏହିପରି ହେଲେ ହିଁ ନିଷ୍କାମ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଟା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଭଗବତ କର୍ମ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହୋଇଯାଏ। କେତେ କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ସବୁ କର୍ମ ହିଁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କର୍ମ ନ କରି ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ କଣ ନା, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଶୈତାନର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସି ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଅପୋଜିଟ୍ କଥା ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅପୋଜିଟ୍ କଥା ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଶୈତାନର ହିଁ ପ୍ରବେଶ ହେଇଥାଏ। ବା ଆମର ଯୋଉ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ବା ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଉ ଭିତରେ ଆସି ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଦେଖ, ଯେମିତି ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ଭାବଟି ଜାଗି ଉଠେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଜାଣୁ? ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ଦେଖ, ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ବସିଛୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୋର ଶିଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ମାଟିଟା ବ୍ରହ୍ମ, ପରିସ୍ରାଟା ବ୍ରହ୍ମ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଏକମେବ ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍, ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ। ଯାହା ଭାବିବୁ ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ଏହି ଅନିତ୍ୟ ଭାବନା ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ କଥା ଭାବୁ ତାହା ଚାଲି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନିତ୍ୟ ଏ ସଂସାରେ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ଧାମ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ। ଆଜି ଠାକୁର ଆସିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଣ ନା, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ ହବା କରିବା, ମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବତ ସତ୍ତାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଏଇ ସକାଶେ ହିଁ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପୁରୀ ଧାମକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ନାମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ନାମ ପ୍ରଚାର ଭିତରେ, କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ଏ କଳି ଯୁଗରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହିଁ କୌଣସି ସାଧୁ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ବା ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ବା ଗୁରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କଣ କହିବି, କହିବା ପାଇଁ ଭାଷା ବି ପାଉନି। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବ ଆସେନି ଯେ କି ହରି କଥା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆସେନି। କାହିଁକି ନା, ମୁଁ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ରାମକୁ। ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗିଲ ପର୍ସନ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅଧା କମି ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିନା। କାହିଁକି ନା, ରସାନନ୍ଦୀ ରାଧା
सरसव पुरलिङ्गन सकं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। राधा और कृष्णंकर मिलित भाव रे से दारु ब्रह्म आसी से जगन्नाथ मुहटी हूँ कला राधाराणी पाखे ये ठिया होते तो देहर औज्वल्य ना केमी ना तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी सुवर्ण को उत्तप्त कले जो भाव में विकिरण किरण आसी थाए राधाराणी जो पाखे शरीर टी हूँ राधाराणी जी हाइट था से पर्यंत सी मिसी जाइए ना से पर्यंत धला वर्ण प्रभुकर मुखटी हूँ कला। स्नान यात्रा देखिए प्रभुଙ୍କର केते अंश कला से तो प्रभु आसते ना सब कथा। तेणु नामटा प्रचार प्रसार से पार जो जन जगन्नाथ दर्शन कर ठाकुर तो जागृत करने अर्थमान जो सहित पाइबा मत ठाकुर से भक्त होने सावधान अटकी तुम ठाकुर तो जागृत ना कहीं भी तुम केन्द्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति फांकी देले ताही पाइब। नियम आसीथिला माछ मांस खासेनार पियाज रसुन मादक छाड़ आमे छाड़ी पारुना किंतु सेति पे छाड़ी पारुना बेली साइड रे लगे देले कोन शुक्रवार लिखा है शुक्रवार लिखा ही नहीं किंतु मन मुताबक गोटे गोटे नीति ठाकुर कहले भारतर अवनति डिजेनेरेशन से समय आरंभ होती जो समय भारतवासी पाखे अमृत भगवान असीम उठती ऋषि को बाद दे ऋषिवाद उपासना आरंभ होती। भारत जदि भविष्य कल्याण को आह्वान करने चाहते संप्रदायगत विरोध भूली जगतर पूर्व पूर्व गुरु मान प्रति सदा संपन्न हुआ आउ तुम मूर्त जीवंत गुरु बा भगवान प्रति आसक्त आटास्ट हुआ आउ से मानू स्वीकार कर जो मैंने भल पाते। तेणु जिते मुनि ऋषि सब अच्छा आम से भल पाया से जो कर्मकांड को से जो पुराण वर्णित जो कर्म भगवत अर्थ कर्म पुराण शास्त्र जहाँ वर्णित अच्छे से सब कर्म करें आम मन मुताबक गोटे लेखा नीति नियम पालन करदे हेनी। आम शोई पड़ी आम अज्ञानी अज्ञान तार अंधकार रे पथ पाए ना खोजी अज्ञान मशाल चलाई दे ढाकिल तुम्हें आजी। यही मुहूर्त मो ठाकुर सत्संग शुणी ठाकुर आशीर्वाद हो गला। यही मुहूर्त मत राधा राधा राधाराणी नामटा ही मो भितर आस पहुंचीगला एवं राधाराणी कृपा मो उपर हो गला। आमर उद्धार करने कौन सी भाव जुक्ति तर्क तर्जमा भीतर देख आम जाऊँ आम जाऊ से ठाकुर उद्देश्य कौन थी से जो भाव भीतर देकर ये जिनसटी हूँ लेखा अच्छी सर्वसाधारण कहवा निषेध मु अवमानना करने उद्देश्य कहूनी राधाकृष्ण ये जो उपरिस्थ कथा गुड़ा कहूँ भीतर कथा गुड़ा कहनी कहीं भीतर कथा गुड़ा साधनार बाट साधना भीतर जाकर से सब को ही जानिए से सब हृदयंगम कर मेडिसिन टा खाइले भल हो मेडिसिन टा खाइले भल हो आम सकाल राति पर्यंत आम कहूँ लोक कहीं जेहेतु आमर से व्यवसाय किंतु जेपर्यंत जड़े न खाई से पर्यंत कौन से ये मेडिसिन क्वालिटी जापर तेणु से शुणव जमी शुणुंट आम समस्त ना श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आगे श्रवण शुणा भिडियोटी बहुत समय हो 30 मिनट 35 मिनट 10 मिनट 12 मिनट शुणा भीतर देख भगवत अर्थ कर्म शुणा भीतर देख आम कर आउ रील्स पर टेकीदे स्वाइप करदे गोटे सेकेंड भितर कि 60 सेकेंड भितर आम कथा शुणीदे कथाटा सेमती शुणा जीवन कथा शुणापी धैर्य दरकार समय दरकार साधना समय दरकार राधांकर नाम उच्चारण करुथिबा अन्य जनकर कथा को आणुथिबा मन भीतर सेमती हुए जहार नाम ताहार स्वरूप ही केन्द्रस्थ होगा दरकार जहार नाम
ରାମଙ୍କର କଥା ଆସିବ ମାନେ ରାମ ହିଁ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଆସିବା ଦରକାର ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ। କାହିଁକିନା ରୂପ ଧ୍ୟାନ ମଣିଷକୁ ଅତି ସହଜ ସରଳ କରେଇ ଦିଏ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେଇ ଦିଏ ରୂପ ଧ୍ୟାନ, ଯାହାକି ଆମେ ଆମ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଶିଖିଛୁ। ଅଯଥା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିକି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବବାଣୀ, ଭାବର କଥା ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ମୋର ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେତିକି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ଭିତରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆମ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଅହେତୁକୀ କୃପା, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବବାଣୀଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଅଧମ କୋଉଠି କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ବୁଝିବି। ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କହିବା ଦରକାର କି ଠାକୁର କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରୀରୁ ପୁଣି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଗଲେ, ସେଠି କ'ଣ ସେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଯେ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସେ କୋଉଠିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଛରେ ଯେ ନା ଏଇଟା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ହାତରେ ପାଦୁକା ଦିଟା ଧରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଚପଲ ଦିଟା ଧରିକିରି ବି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? କିଛି ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଗୁଢ଼ ରସ, ସେଇଟା ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱ, ସେଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣରେ କହିହବନି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା, ଯୋଉ ଆମେ କହିଦେଉଛେ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ନିଜ ଭିତରକୁ ଯୋଉ ଆସେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସାଧନା। ତେଣୁ ସାଧନାର ପଥ ଭିତର ଦେଇକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝି ହୁଏ, ଜାଣି ହୁଏ। ଆମର ଯେତିକି, ଯାହାର ଯେତିକି ସାଧନା ଅଛି, ଯାହାର ଯେତିକି ନାମ ଅଛି, ସେ ସେତିକି ନାମ କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ଠାକୁରତ୍ଵ ତା ଭିତରେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରେ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ 5 ଲିଟର ତେଲ ଦରକାର, ମୋ ପାଖରେ 1 ଲିଟର ତେଲ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ବାଟକୁ ଯାଇପାରିଲି, ଆଉ ଯାଇପାରିଲି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯିବି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ତେଣୁ ସେ ନାମଟା ଯେତେ ହେଇ ଚାଲିବ, ସେ ତା ଭିତରେ ସେତେ ହିଁ ହେଉଛି ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଜିର କଥା ଭିତରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ତୁମେ ଫୁଟିଲେ ହିଁ ମୁଁ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନଥାଅ ମୁଁ। ତୁମେ ଫୁଟିଲେ ମାନେ ଆମର କର୍ମ ଭିତର ଦେଇକିରି କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ। ଆମ ପାଇବାର ଜନନୀ ହେଉଛି ମା। ସେ କ'ଣ ନା କର୍ମ, କର୍ମ କରିବା ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଏ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ହେଇଯାଉ। କାହିଁକି? ନାଇଁ, ଯୋଉ କଳିର କରାଳ ଗତି ଆମକୁ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ କିଛି ନା କିଛି ହିଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇ ଅସୁବିଧାଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ହିଁ ନାମ ହବ। ଆଉ ନାମଟା ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯୋଉଟା କି ଲେଖା ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, କେବଳ ଗୁରୁ ସିଏ ହେଇପାରିବେ ଯିଏ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇପାରିବେନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଲେ ବି ସିଏ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଗବତ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ହୁଏତ କିଛି ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ଭଗବାନ ଏଇ ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଡାକେ ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଖୋଜେ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନଂ ହୃଦୟେନ ଚ ମଦ୍ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବାଣୀ କିପରି ପ୍ରାଣ ମତାଣିଆ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଗୀତାରେ ଶୁଣିଛେ।
ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଠି କଣ କହିଲେ ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବାଣୀ କିପରି ପ୍ରାଣ ମତାଣିଆ। ଠାକୁର ଏଠି ନିଜେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବାଣୀ କିପରି ପ୍ରାଣ ମତାଣିଆ। ପରମାତ୍ମା ଠାକୁର ତ ନିଜେ ଏଇଠି ହିଁ ଶିଶୁ ମାନେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଠି ପରମାତ୍ମା ବୋଲି। ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ କିଏ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ତା ଭିତରେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାହିଁକି ସେଗୁଡା ସବୁ ଏଠି କଣ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ନିଜେ ଶୁଣିଛି, ନିଜେ ଯାଇଛି ବି ନିଜେ ଶୁଣିଛି। ଠାକୁର ତ ନିଜେ ଏଠି ତ ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିକାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେଜେ ନଥିଲେ ତମେ ଆଜି କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତା? ତମ ଜେଜେ ଥିଲେ ବୋଲି ତମ ବାପା ହେଲେ, ତମ ବାପା ପରେ ତମେ ହେଲ ନା ନାଇଁ, କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତା? ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଅଧିକାର ପରେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ବୁଝିବା ଲୋକ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଠିକ ଠିକ ବୁଝିଯିବ, ଅବୁଝା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ବୁଝେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିନି, ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା କଥା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆସିବା। ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ହିଁ ତୋ ଅନ୍ତରେ ଜାଗି ଉଠିବେ। କିଏ ଆସି ଜାଗି ଉଠିବେ ନା ପ୍ରଭୁ ଜାଗି ଉଠିବେ। ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି, ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଗାନ କରନ୍ତି, ନାମଟା ଗାନ କରନ୍ତି, ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଆମେ ନାମଟା କରୁଛୁ, କୋଉଠି କରୁଛୁ? କଣ୍ଠ ପ୍ରଦେଶରେ, ଏଇଠି କଣ୍ଠରେ, ଏଠି କରୁନି। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟାରେ ହିଁ ବିରାଜିତ ହେଇଯିବେ। ହୃଦୟ ସହକାରେ ନା, ହୃଦୟ ସହକାରେ ମନ୍ତ୍ର ପୁଣି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ହବ? ଠାକୁର ବି ଏଇ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ସହକାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ହୁଏ ନା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ? ନା ସବୁ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ, ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ। ମାନେ ଏଠି ସବୁ କିଛି ହିଁ ଆମେ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଦେଖିବେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି। ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ଦେଖିବେ, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି। ଶିବ ପୁରାଣ ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ, ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଦଉଛି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ, ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ। ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ କିଏ? କେଉଁ ନାମ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଡାକିବି ତୁମକୁ, ତୁମେ ଯେ ସର୍ବ ନାମ। ତାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ, ସେ ଅରୂପ ମଧ୍ୟରେ ରୂପକୁ ବି ଗ୍ରହଣ ବରଣ କରିନିଅନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ହବ ଯେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସେହି ରୂପରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ହେ ଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ କାହିଁକି ନା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ଅବତାର ଆସିଥିଲେ, ରାମକୁ ସମସ୍ତେ କଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ? ଯଦି ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସୀତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚୋରି କରି ରାବଣ ନେଇଥାନ୍ତା? କାହିଁକି ସେଠି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାନ୍ତା? କାହିଁକି ସେ ଧୋବାଧୋବଣୀଙ୍କର କଳି ହେଇଥାନ୍ତା? କାହିଁକି ମା ସୀତା ପାତାଳଗାମୀ ହେଇଥାନ୍ତେ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲା ବେଳେ ସେ କଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ଭଗବାନ ପରମ ପିତା, ଇଏ କଣ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ଈଶ୍ୱର? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଠାକୁର ବୋଲି କୁହନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଜଗତ କହୁଛି କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଜଗତ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ମୁଁ ତ କେବେ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେତିକି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେହି ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତିନି। ଇଏ ଆମର ପୁଅ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ରାକ୍ଷୀ ଯାଇ ବନ୍ଧା ହେବାକୁ ଘରେ ଘରେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଜଣ ଆଣି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭାଇ ନଥାଏ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭାଇ କରି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ତ ଆମର ଘର ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ, ଯେମିତି ପରିବାର ଭିତରେ ଗୁରୁ ବି ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ,
इष्ट भी गोटे सदस्य से भली भाव भाविବାକୁ हुए କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେମର କଥା ଭଲ ପାଇବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। এইଭଳି କଥା ଭିତର ଦେଇକି ଠାକୁର ଭାବବାଣୀଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେପରି ସେପରି କରି ଭକ୍ତି କର ତେବେ ହିଁ ଜାଗି ଉଠିବେ ସେ ଅସଲ କଥା ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ମନନ ହେଲେ ହିଁ ହେଲା। ସ୍ମରଣ ଆଉ ମନନ, ସ୍ମରଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର ଚିନ୍ତନ, ମନନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନାମର ମନନ। ଭାଇ ତୋର ପୁଣି ଭାବନା କ'ଣ? ଜାଗି ଅଛି ଅନ୍ତରରେ, ଯାହା ଦେଖିବୁ ଯାହା ଜାଣିବୁ ସବୁ ମୁଁ ତ ତୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ, ଏସବୁ ପକେଇ ଦେ, ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହୁଏ, ହଁ ହଁ ଏହା ତୋର, ଏଇ ତ ତୋର, ମୋହର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେ ତୋର, ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କରି ଖୋଲିଦେବି। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସାର ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ପରି ଭାବବାଣୀ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସୂତାର ଖିଅଟାକୁ ବୁଝିଯିବା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଟାଣି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଏ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାଟା ବି ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିର କଥାଟାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ନେବା ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ବି ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ମୋ ହେଇଥାଏ ଭୁଲବଶତଃ କିଛି ଭୁଲ କରି ବସିଥାଏ, ତାହେଲେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବି, ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ନିଜସ୍ୱ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭାବି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତରୁ କ୍ଷମା ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଭିତରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରି ଉଠିବା, ସେଇ ବିଷୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ସାଧନା ଭିତରେ ଦେଇକରି କଥା ଭାବବାଣୀ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତାକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ବୁଝାଇବା ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ସେଥିଲାଗି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ନିତାଇ ଗୌର, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ।